راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ کے بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی کے سنگ حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس، اور آپ سبھی سامعین کو خلوص بھرا سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ اور آپ کے خاندان والے سبھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ سدا خوش اور شادمان رہیں، زندگی میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، جہاز پر سفر کرتے وقت پرواز سے پہلے بہت زیادہ احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں تاکہ مسافروں کی زندگی کو، ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، اور انہی میں سے ایک حفاظتی تدبیر یہ بھی ہے کہ اگر جہاز میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو اوپر سے ایک حفاظتی ماسک گرے گا، اور کسی بھی اور کی مدد کرنے سے پہلے آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ نے خود ماسک پہنا ہوا ہو، کیونکہ اگر ہم خود زندہ رہیں گے تو ہی کسی دوسرے کی مدد کر پائیں گے، کسی کے کام آ پائیں گے۔ اور یوں تو یہ ایک عام سا حفاظتی اصول معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی بڑی خاص اہمیت ہے۔ روزمرہ زندگی میں اگر ہم والدین ہیں اور ہم خود ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہیں، دباؤ کا شکار ہیں، تو ہم بچوں کے ساتھ بھی ویسے پیش آئیں گے، وہی منفی انرجی ان کے اندر منتقل کر دیں گے، ان کی اچھے سے تربیت نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم استاد ہیں اور ہماری خود کی شخصیت غیر متوازن ہے تو ہم کسی بھی دوسرے طالب علم کی مدد نہیں کر پائیں گے کہ وہ ایک متوازن شخصیت بن سکے، خوبصورت زندگی گزار سکے۔ کسی رشتے میں مبتلا ہیں، خود ہم بوجھل پن کا شکار ہیں، زندگی سے تھکے ہوئے ہیں، تو ہم کسی دوسرے شخص کے لیے خوشی کا، شادمانی کا، اطمینان کا باعث نہیں بن پائیں گے۔ تو سامعین، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ذہنی اور جسمانی صحت پر کام کریں، خود کو بہتر بنانے کی، خود کو سنوارنے کی کوشش کریں، خوش اور شادمان رہیں، اور یہ خوشی اور شادمانی بے شک سب سے بڑھ کر ہمیں خدا تعالیٰ ہی کی ذات عطا کرتی ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں وہ ہمیں خوشی اور شادمانی سے بھرتا ہے، اور پھر جن لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، یہی انرجی، یہی خوشی اور شادمانی ہم ان کے اندر منتقل کرنے کا سبب بھی بن پاتے ہیں۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں مل کر سماعت فرماتے ہیں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے خوبصورت تلاوت کلام مقدس۔ مدح سرائی کرو، خدا کی مدح سرائی کرو، مدح سرائی کرو، ہمارے بادشاہ کی مدح سرائی کرو، کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے۔ عقل سے مدح سرائی کرو، خدا قوموں پہ سلطنت کرتا ہے، خدا اپنے مقدس تخت پر بیٹھا ہے، امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ابراہیم کے خدا کی امت بن جائیں، کیونکہ زمین کی سپریں خدا کی ہیں، وہ نہایت بلند ہے۔ تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی اور خوب برکت پائی۔ ابھی ہمیں خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے جو ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ہم پر رحم کرتا اور ہماری ساری ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اور چاہتے ہیں کہ پروگرام کے ہر ایک سلسلے کے بارے میں ضرور آپ ہمیں اپنی رائے سے نوازیے تاکہ آپ کا پروگرام کو پسند کرنا ہمارے لیے خوشی کا، شادمانی کا باعث ہو سکے۔ اس کے لیے آپ ہمارا پتہ استعمال کریں گے۔ خط بھیجنے کے لیے ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے PCRM TV، اور فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد۔ آپ ہمیں فون کال کر سکتے ہیں، SMS کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پر بھی اسی نمبر کے ذریعے ہم سے رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 031674775655۔ منتظر ہیں ہم آپ کے رابطے کے، اور امید کرتے ہیں
پروگرام سے آپ اپنی محبت کا اظہار ضرور میسج، خطوط اور کامنٹس کے ذریعے آپ کریں گے. اور ابھی بھی میرے پاس ایسے نام موجود ہیں جنہوں نے پروگرام راہ زندگی کو پسند کیا ہے فیس بک پر پروگرام کو سماعت فرما کر، جن میں شامل ہیں مہر غلام شبیر صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ محمد حافظ انجم صاحب. عبدالغفور کیسر صاحب پروگرام سماعت فرماتے ہیں اور آپ تبصرہ کرتے ہیں کہ سبھی دیکھنے والوں کو عبدالغفور کیسر صاحب کا خلوص بھرا اور محبت و بھرا سلام قبول ہو. آپ کا سلام سبھی سامعین تک ہم تک پہنچ چکا ہے. بہت شکریہ آپ کا عبدالغفور کیسر صاحب. ہماری طرف سے بھی آپ کو محبت بھرا سلام. حافظ نعیم احمد صاحب آپ نے بھی پروگرام کو لائک کیا ہے. آر جے صفدر شاہ صاحب کہتے ہیں عمدہ اور شاندار پروگرام. اور مہر غلام شبیر صاحب کہتے ہیں دلوں پر راج کرنے والا پروگرام. بہت شکریہ آپ کا پروگرام راہ زندگی کو لائک کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ محبت بھرے تبصرے کرنے کے لیے. ذیشان سیف الملوک صاحب جن کا تعلق ساہیوال ریڈیو لسنرز کلب سے ہے، آپ نے پروگرام راہ زندگی سنا اور کہتے ہیں کہ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جی ہاں، خدا تعالیٰ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے ہم بالکل خیریت سے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کے لیے میرے دل میں محبت موجود ہوتی ہے. کچھ کاموں کی وجہ سے رابطہ نہیں کر سکا، لیکن مجھے خیالات ضرور آتے رہے اور میں آپ سے خیالات کی اندیکھی زنجیر کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. یقین کیجیے آپ کی یہ بات پڑھ کر میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، مسکرا رہی تھی کہ واقعی جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ان سے رابطہ نہ بھی ہو پائے، وہ ہمارے خیالوں میں، ہمارے دلوں میں موجود رہتے ہیں. ہم قدر کرتے ہیں آپ کی اس محبت کی جو آپ پی سی آر ایم کے پورے خاندان سے اور سبھی لسنرز سے کرتے ہیں. پروگرام سماعت فرمایا ہے آپ نے عادل مشتاق صاحب اور شزرا ایمان صاحبہ کی میزبانی میں، اور کہا ہے کہ اعتماد کے بارے میں جو بات چیت ہو رہی تھی وہ بہت زیادہ پسند آئی. واقعی ہمیں رابطے قائم کرنے سے پہلے جانچ پڑتال ضرور کر لینی چاہیے. تلاوت کلام مقدس سے آپ نے خوب برکت پائی اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ معلومات کے رنگ سلسلہ بہت پسند آیا. بہت شکریہ آپ کا ذیشان سیف الملوک صاحب آپ کے اس میسج کے لیے. عبداللہ باجوہ صاحب چونڈا سیالکوٹ سے ہمیں میسج بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی سماعت فرمایا. عظمیٰ یونس کی میزبانی میں آج کا موضوع اچھا تھا. تلاوت کلام مقدس سے برکت ملی. ٹریک سنا، بہت پسند آیا اور دیگر تمام تر سلسلے بھی آپ نے خوب انجوائے کیے. بہت شکریہ آپ کا عبداللہ باجوہ صاحب آپ کے اس میسج کے لیے. سامعین، آپ کے محبت ناموں کو ابھی کے لیے یہیں پر سمیٹتے ہوئے پروگرام میں ہم بڑھیں گے آگے اور لیے چلیں گے آپ کو آپ کے من پسند اور بہت ہی بابرکت سیگمنٹ کی جانب، جو کہ ڈرامہ چراغ راہ ہے. اور آج ہم حضرت دانییل کے حالات زندگی کے حوالے سے تیسری قسط سنیں گے. آئیے مل کر سماعت فرماتے ہیں. خادم ایک درخواست کرنا چاہتا ہے علی جا. اجازت ہے دانیل. حضور والا، بابل کی کار پردازی میرے دوستوں صدرک، میثق اور عبدنجو کو سونپی جائے اور خادم کو آپ کے دربار ہی میں حاضر رہنے کی اجازت ہو. دانیل، ہم بڑی خوشی سے تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں. ایک دن بادشاہ نبوکت نظر کے دربار میں سلطنت بابل کے بڑے بڑے حاکم، منصبدار اور سردار حاضر ہوئے. خاموش! شہنشاہ نبوکت نظر ایک اہم اعلان کرنا چاہتے ہیں. سنو سلطنت بابل کے معزز سرداروں اور حاکموں، دیوتاؤں نے ہماری سلطنت کو بے حد شان و شوکت اور عظمت بخشی ہے. ارد گرد کی ساری قوموں کو ہم نے فتح کر لیا ہے. اب ہم اپنی سلطنت کے شایان شان ایک ایسی مورت بنانا چاہتے ہیں جو دوسری سب مورتوں سے اعلیٰ اور خوبصورت ہو. اس کی پرستش سلطنت بابل کے تمام لوگ اور سب قومیں کریں گی. یہ مورت خالص سونے کی ہوگی اور اس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 6 فٹ ہوگی. بادشاہ سلامت، اس کے لیے ایک بہت بڑے مندر کی ضرورت ہوگی. نہیں سردار اریوک، اس مورت کو مندر میں نہیں
बल्कि उसे सूबा बाबल में दूरा के मैदान में नस्ब किया जाएगा। और सुनो, जब यह मूरत तैयार होगी तो सल्तनत के तमाम ओहदेदार, दरबारी और बड़े बड़े लोग उसकी तकदीस के लिए हाजिर होंगे। हजूर, आपका यह काम रहती दुनिया तक याद रहेगा। अरयूक, हम हुक्म देते हैं जितना रुपया दरकार हो खजाने से लिया जाए और मूरत तैयार की जाए। बड़ी शानदार मूरत है यार। कितनी चमकदार है। बादशाह ने बहुत बड़ी मूरत हमारा बनवाई है। देवता कितना बड़ा है। शाह बाबल नबूकत नजर, सल्तनत के तमाम नाज़िम और हाकम, सरदार और बड़े बड़े लोग इस अजीम मूरत की तकदीस और इबादत के लिए हाजिर हैं जनाब। बहुत खूब, कार्रवाई शुरू की जाए। बहुत बेहतर हजूर। नाकीब, मूरत की तकदीस से पहले शाही फरमान का ऐलान किया जाए। सुनो ऐ बाबल के लोगों, ऐ उम्मतों, ऐ मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों, शहंशाह बाबल का ऐलान सुनो। तुम्हारे लिए यह हुक्म है कि जिस वक्त साजिंदे हर तरह के साज बजाना शुरू करें और तुम उनकी आवाज सुनो तो इस सोने की मूरत को, जिसको नबूकदनजर बादशाह ने नस्ब किया है, गिरकर सिजदा करो। और जो कोई गिरकर सिजदा नहीं करेगा उसे उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। बादशाह सलामत, बहुत संगीन मसला पैदा हो गया है। क्यों, क्या हुआ सरदार अरयूक? ये इस्राएली जिनको आपने इतनी इज्जत और मर्तबे दिए हैं और बाबल की कारपरदाजी सौंपी है, इन्होंने शाही फरमान की जरा भी परवाह नहीं की। आलीजा, सदरक, मीसक और अब्दन नजू ना तो शाही मूरत की तकदीस पर हाजिर हुए और ना ही उन्होंने उसके आगे सिजदा किया। सिजदा नहीं किया? क्या यह दुरुस्त है जो मुअज़्ज़ज़ मशीर ने कहा है अरयूक? बिल्कुल जनाब, उन्हें देखकर दूसरे लोग भी ऐसा कर सकते हैं। उन तीनों को फौरन हमारे दरबार में हाजिर किया जाए। हम इस मामला की पूरी पूरी तफ्तीश करेंगे। सदरक, मीसक और अब्दनजू, बोलो, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जो कुछ आपको बताया गया दुरुस्त है जनाब। हम इससे इनकार नहीं करते आलीजा। यानी तुमने जानबूझकर शाही हुक्म की नाफरमानी की है? बादशाह सलामत, हम इस मामला में हुजूर को जवाब देना जरूरी नहीं समझते। क्या मतलब है तुम्हारा अब्दनजू? जनाब, हम खुदा के सिवा दूसरे मबूदों की इबादत नहीं कर सकते। और जनाब, ना ही हम इस सोने की मूरत को सजदा करेंगे। तुम्हारी ये मजाल, अजीम बाबल के हुक्मरान की नाफरमानी। अरयूक, हाजिर हूं जनाब। भट्टी की आग को 7 गुना तेज किया जाए और इन तीनों नाफरमानों को बांधकर उसमें फेंका जाए। हम देखेंगे इनका खुदा इनको कैसे बचाता है। सरदार अरयूक, आग और ज्यादा तेज कराओ। बहुत बेहतर हजूर। सिपाहियों, लकड़ियां और फेंको। सरदार अरयूक, तपश हद से ज्यादा बढ़ गई है। लकड़ियां फेंकने वाले तो नजदीक भी नहीं जा सकते। अब
सिपाहियों, आगे ले जाओ सदरक मीसक और अब्दुन्नजू को। ले जाओ आगे और फेंक दो आग में। चलो ले चलो आगे। तपश बहुत है। ओ फेंको। गजब हो गया बादशाह सलामत। सदरक मीसक और अब्दुन्नजू को आग में फेंकने वाले खुद भी आग के शोलों की नजर हो गए हैं। लेकिन अरयूक, क्या आग में 3 आदमी ही नहीं फेंके गए? हाँ जनाब, तीनों ही को आग में डाला गया है। लेकिन मुझे तो आग के अंदर 4 आदमी दिखाई दे रहे हैं। गौर से देखो अरयूक, वो आग में चल फिर रहे हैं। हाँ जनाब। ये चौथा आदमी तो अजीब नूरानी सा नजर आता है। उसकी सूरत भी इलाजादा की सी है। बहुत अजीब है ये। ठहरो, मैं इन्हें आवाज देता हूं। सदरक मीसक और अब्दुन्नजू, अगर तुम सचमुच जिंदा हो तो आग से बाहर निकल आओ। देखो अरयूक, वो सचमुच बाहर आ रहे हैं। ये क्या भेद है सदरक मीसक और अब्दुन्नजू? आलीजा, हमें उसी खुदा ने इस आग से बचाया है जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं। बादशाह सलामत, इनका तो एक बाल भी नहीं जला। लिबास भी बिल्कुल ठीक है। आग से जलने की बू भी नहीं आ रही। हैरत है बादशाह सलामत। तुम्हारा खुदा मुबारक है सदरक मीसक और अब्दुन्नजू, तुम्हारा खुदा मुबारक है। हमारा खुदा अपने बंदों को हर मुश्किल से बचाता है बादशाह नबूकतनजर। उसी ने ये हुक्म किया है कि मेरे सिवा किसी और बुत या मूरत की परस्तिश ना करना। आफरीन हो तुम पर, जिन्होंने अपने खुदा पर तवक्कल करके मेरे जैसे बादशाह के हुक्म को टाला। अरयूक। जी बादशाह सलामत। फौरन यह फरमान जारी किया जाए कि जो कोई कौम या उम्मत सदरक मीसक और अब्दुन्नजू के खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात कहे, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और उनके घर मजबला हो जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा माबूद नहीं जो इस तरह रिहाई दे सके। बहुत अच्छा बादशाह सलामत। और सुनो, हम सदरक मीसक और अब्दुन्नजू को सूबा बाबल में उनके ओहदों पर बहाल करते हैं। यह ऐलान सारी सल्तनत में करवा दो। सामाइन, ड्रामा चिरागे हम समाअत फरमा रहे थे और खुदा ताला के बंदे हजरत सदरक मीसक और अब्दुन्नजू उसी बादशाह की बात मानने से इनकार कर देते हैं जिसने बज़ाहिर उन्हें सरफराज किया होता है, क्योंकि वो इस बात से वाकिफ थे कि उन्हें सरफराज करने वाला बादशाह नहीं बल्कि खुदा ताला की जात है और खुदा ताला के हुक्म की फर्मा बरदारी उनके लिए उनके ओहदे से ज्यादा बढ़कर थी, और यहाँ तक कि वो अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। और खुदा ताला उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर खुद आ मौजूद हुए और उनको आग की भट्टी में से छुड़ाया। अपनी कुदरत को ना सिर्फ अपने बंदों पर बल्कि बादशाह पर और सभी लोगों पर जो उनका तमाशा देखने के लिए जमा थे जाहिर किया। बेशक खुदा ताला उन लोगों को जो उस पर तवक्कुल करते हैं कभी शर्मिंदा नहीं होने देते, जिसके लिए खुदा ताला की शुक्रगुजारी हो। आइए सामाइन, प्रोग्राम में अभी लिए चलते हैं आपको अगले सिलसिले की जानिब और समाअत फरमाते हैं नक्ल और असल के दरमियान गुफ्तगू, सिलसिला आईना की सूरत में। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? नकल, तुम क्यों साये की तरह हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती हो? और खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। मिस्टर असल, अब तुम इस माशरे में मिसफिट हो। जाओ अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जाओ। तुम कौन होती हो मुझे गोशा नशीनी का मशवरा देने वाली? तुम्हें मेरा अक्स होने का गुरूर है नकल। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जितना जोर लगा लो असली नहीं बन सकती। ये खुश फहमी है तुम्हारी असल साहब। मैं तुम्हारा अक्स नहीं, तुम्हारे बरअक्स हूँ। काश तुम मेरे बरअक्स होती। तुमने तो मेरा बहरूप धार रखा है। तुम झूठ और फ्रेब हो, धोखा हो।
तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती नकल, नहीं कर सकती। असल मियाँ, अब तुम नापैद होते जा रहे हो। मैंने तुम्हारी बराबरी करके क्या करना है? मैं तो लोगों की पसंदीदा चीज हूँ, उनकी डिमांड हूँ मैं। बस करो, मेरे सामने हकायक को झुटलाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें कौन पूछता है? लोगों की पहली ख्वाहिश अब भी मैं ही हूँ, मैं। खुश फहमियों के हिसार से बाहर निकला मिस्टर असल। अब तो तुम्हारी नस्ल भी नापैद होती जा रही है। नहीं नकल, ये तुम्हारी भूल है। मैंने टेक्नोलॉजी से लेकर घरेलू इस्तेमाल की चीजों तक लोगों को एक मेयार दिया है। मेयार नहीं दिया, तुमने लोगों को महंगाई के हाथों मार दिया है। मुझे पसंद करने वाले महंगाई या घरानी से नहीं डरते, वो तो तुम्हें सस्ता समझकर बार बार रोना पसंद करते हैं। आज जब घर घर फाका मस्ती है असल, हर आंगन में भूख नाच रही है, इन हालात में तुम्हारे मेयार को देखकर कौन बीमार होना पसंद करेगा? नकल बेगम, तुमने सस्तेपन के नाम पर लोगों की जेबों पर जो टाका डाला है, तुम्हें उस पर अफसोस नहीं होता? मुझे अफसोस होता है असल, मगर तुम्हारी हालत पर कि अब तो तुम्हें कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं। तुम्हें तो लोग छूते हुए भी डरते हैं। माफ करना बीबी, तुम धोखाधड़ी से मार्केट में अपनी जगह बनाने की नाकाम कोशिश करने में मसरूफ हो, मगर तुम्हारा ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। किस ताबीर की बात कर रहे हो असल मियाँ? अब तो तुम ख्वाब ख्याल होते जा रहे हो। तुम्हें माजी में चाहने वाले अब दरअसल कहकर मेरी तरफ पलट आते हैं। दरअसल तुम अपनी तरह बातें भी नकली करती हो। तुम तो नकल बामुताबिक असल के फलसफे की मोहताज हो। मोहताज मैं नहीं, तुम हो असल। अब तो तुम्हें मार्केट तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी होती है। कोई तुम्हें अपने पास रखने का खतरा मोल नहीं लेना पसंद करता। अब हर तरफ नकाली का दौर दौरा है। लोगों के रवैये से लेकर अशिया तक कुछ असल नहीं रहा। अब तुम बेवकूफ चीज हो। और सुनो, मेरा सफर तेजी से जारी है और मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? सामाइन, उम्मीद करते हैं कि सिलसिला आईना में आज की नोक झोंक से आप खूब लुत्फ अंदोज हुए होंगे। और प्रोग्राम के आगाज में जैसा कि हमारी बातचीत चल रही थी अपनी एनर्जी दूसरों के अंदर मुंतकिल करने के ताल्लुक से, तो इस हवाले से एक बड़ी ही खूबसूरत सी इंग्लिश कोटेशन है कि यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, यानी कि हम खाली प्याले में से किसी को कुछ नहीं दे सकते। अगर हमारे खुद के पास कुछ होगा तो फिर ही हम दूसरों को कुछ ना कुछ देने पाएंगे। तो सामाइन, कुछ वक्त के बाद अपने फ़ोन को रीसेट करते हैं ताकि वो बेहतर तौर पर काम कर सके। इसी तौर पर ज़रूरी है कि हम हर रोज़ अपनी शख्सियत पर गौर करें, अपनी कमियों पर नज़र दौड़ाएं और उन्हें दूर करने की कोशिश करें, ताकि हम ना सिर्फ खुद बेहतर और बेहतरीन शख्सियत बन सकें बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बन सकें। सामाइन, प्रोग्राम राह जिंदगी पहुंचता है अपने इख्तिताम को, लेकिन आइए अभी झुकाएं पहले अपने सरों को खुदा ताला के हुजूर और मिलकर करें दुआ। खुदावन पाक खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी बेपनाह मोहब्बत के लिए, आपके रहम के लिए, अपने तमाम तर सामाइन के लिए, इनके घरानों और ख़ानदानों के लिए आपके हुजूर में दुआ करते हैं। खुदावन अपने बड़े रहम वाले हाथ को इन पर बढ़ाइए, सारी परेशानियों को दूर कीजिए, सारे मामलात को आप हल कीजिए। खुदावन पाक खुदा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें अच्छे रोज़गार से नवाजिए, और खुदावन पाक खुदा जो अंदर ही अंदर किसी परेशानी का शिकार हैं, डिप्रेशन में मुब्तला हैं, खुदावन पाक खुदा उन्हें इस सूरत हाल में से निकाल कर खुशी और शादमानी से भर दीजिए ताकि वो बहुत से और लोगों के लिए बरकत का बायस हो सके। हमारी इस इल्तिजा को कबूल कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी के साथ आपकी मेज़बान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहती है। उम्मीद करती हूँ अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।